नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ जुड़े हैं निखिल जी। निखिल जी, आपका खूब खूब स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हो आप? मैं एकदम ऑल राइट हूँ और स्वस्थ हूँ। जी, आप कहाँ से आए हो? मैं कच्छ भूज से आया हूँ। जी, ये कच्छ भुज से स्पेशली मिलने के लिए आए हैं और हमें रॉ डाइट के बारे में अपनी पूरी लाइफ की जर्नी है वो बताने के लिए। और बेसिकली वो 22 साल से ये सिस्टम से जुड़े हैं। 97 से हाँ। 97 से ये सिस्टम से जुड़े हैं। तब सेवा सुमिरन मतलब कि न्यू डाइट सिस्टम, तो ये सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो इनको पता तो है कि कच्चा भोजन अच्छा है या पक्का भोजन जो है वो गलत है। लेकिन जब तक इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं आता तब तक ये सीरियसली नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद फ्लक्चुएशन होता रहा कि कभी कच्चा कभी पक्का, कभी कच्चा कभी पक्का, ऐसे कर करके 2017 साल तक इन्होंने कच्चा पक्के में रहे। और 2017 के बाद और ये जब भी 2022 तब तक ये 101% एंडी ऑन ओनली रॉ फूड पे है। तो इनकी जर्नी जो है उनके बारे में हम जानेंगे। तो आप कच्चा भोजन लेते हो और पहले जो पक्का भोजन लेते थे, तो उसमें आपके हेल्थ में क्या क्या आपको लाभ हुए? इसमें दो चार बातें हैं। हाँ जी। पहली बात तो ये है कि मैं जो बौद्ध लामाओं के पास जहाँ मैंने साधना की है, जी। तो वो साधना में उसका जो प्रथम चरण था वो हाँ। ये था रो फूड। हाँ जी। क्योंकि मैं जब वहाँ गया तो मेरे पास तो 2-3 दिन चले इतना ही भोजन था, जी। पका हुआ जी। बिस्किट था और कुछ नाश्ता वेफर्स थे पैकेट। और नाश्ता पैकेट थे। जी। उसके बाद 2-3 दिन में भूखा रहा। हाँ। चौथे दिन से वो 21 दिन तक मुझे रो फूड ही देते गए। हाँ जी। और वो तब तक चला। उसके बाद मुझे वो जो मठ है जी। गुरु का आश्रम, उसमें प्रवेश हुआ। वो कहाँ पे है? काजा में, काजा में। वो हिमाचल में। अच्छा, हिमाचल हिमाचल प्रदेश में। जाके आए हैं, ये तप करके आए हैं वहां हाँ, से। हाँ। जी। और पूरा जो तप की सिस्टम है वो मैंने वहाँ से अर्जित की हाँ है। जी। और उसके पश्चात जब भी मुझे जैसे आज कुछ वीकनेस लग रही है, थकावट लग रही है, तो मैं रोज डाइट पे चला जाता था। जी। हालांकि मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। हाँ। पर 17 में मैंने, उससे पहले क्या हुआ कि मैं बॉडी बिल्डिंग करता था। जी। और उसके लिए कुछ मैंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी मैंने यूज किए थे जी। मसल्स पावर बढ़ाने के लिए। अब ये रीजन है या क्या रीजन, मतलब 17 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। हाँ जी। कैंसर के पश्चात वो तो मैंने ऐसे ही वो क्योंकि बिना ही विपसना में जाके, विपसना में जो खाना मिलता है जी। वो खाना लेके ही जी। मैंने सिर्फ 10 दिन में कैंसर को मैंने क्योर किया है। जी। वैसे तो विपसना सेंटर बाड़ा में, कच्छ में भी है। हाँ जी। पर मैंने, मुझे ऐसे लगा कि उसमें मैं जो कर रहा हूँ उसमें कुछ रिसर्च होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि जो बॉम्बे में टाटा मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहीं जाके मैंने ध्यान किया। क्योंकि विपसना सेंटर भी न्यू बॉम्बे में है और ये जो रिसर्च सेंटर है वो भी बॉम्बे में है। और रिसर्च सेंटर के जो हेड है मिस्टर भट्ट करके है, उससे मैंने मिला और उससे मैंने पूरी बात की कि मुझ पे आप रिसर्च करो, इसलिए मैं यहाँ विपसना करके आया हूँ और ये मैं केवल 10 दिन में क्योर करूँगा। आप मेरा चाहे तो बोन मेरो डेली ले सकते हो या ब्लड ले सकते हो, उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, कौन सा उसमें कैथलिक एजेंट है जो आप देख सकते हो कि कैसे ब्लड में चेंज आ रहा है। जी। जी। लेकिन कहने का तात्पर्य तो ये है, जो चीज मेडिसिन से नहीं ठीक हो सकती वो चीज मेडिटेशन से ठीक हो सकती है। 100%। और ये मैंने किया है। जी। और आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो आप सुबह से लेकर रात तक में कितना रॉ फूड लेते हो? मैं अभी तो 2 दिन में एक बार लेता हूँ। पर जब ये 17 के बाद तकरीबन मैं पूरा रो फूड पे आता था और केवल 2 बार लेता था। जी। और कावेरी जी की 3 ब्रीदिंग टेक्निक है। हाँ। वो टेक्निक के पश्चात तो मुझे और भी कम हो गया है। जी। आज तो केवल 2 दिन में एक बार रो फूड ले लेता हूँ तो इनफ है। वैसे तो इंसान जो है वो 2 दिन में 10 बार खा लेते हैं, लेकिन
पूरे 24 आवर्स एक दिन और दूसरा 24 आवर्स दिन, 2 दिन मिला के केवल और केवल सिर्फ एक ही टाइम खाते हैं? और कितना खाते हो और क्या खाते हो? एक बाउल होता है जी। जिसमें काकड़ी, गाजर, बीट, मकाई, मक्का और बस इतना ही होता है। जी, मतलब 250 ग्राम होगा, 500 ग्राम होगा? 500 ग्राम जितना। अच्छा, तो 500 ग्राम खाते हो। और जूस पीते हो कि सिर्फ एक ही बार? बस एक ही बार इनफ हो ओके। जाता है। तो दिन में पानी कितनी जरूरत पड़ती है? 24 घंटे में आधा लीटर से कम तकरीबन। मैं ये गर्मियों की बात करता हूँ। ओके। और कच्छ में तो 42, 43 डिग्री टेम्परेचर रहता है। जी। और वो पीरियड शुरू होता है मार्च से लेकर सितंबर तक, इतना टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर में भी मेरा सिर्फ 200-300 ml, ज्यादा से ज्यादा 400 ml पानी डेली। जी। तो हमारे शरीर में इतनी एनर्जी होती है, प्राण शक्ति होती है कि हमें भोजन से शक्ति, ये मान्यता को भ्रांति करके छोड़ देना चाहिए। लोग सुबह शाम दोपहर रात पूरे दिन खाने में लगे हैं, शरीर को बर्बाद कर चुके हैं। और ये हमारे सामने निखिल जी बैठे हैं कि जो 2 दिन में सिर्फ एक बार खाते हैं, और वो भी रॉ फूड, और वो भी सिर्फ 500 ग्राम, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो निखिल जी, आप एनिमा भी करते हो? हाँ, मुझे जब लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअली बिहार मुंगेर, वहाँ योग विद्यालय, विश्व योग विद्यालय, वहाँ मैंने एक कोर्स किया है। और मेरी लेती, धोती और बस्ती में मेरी मास्टरी है। अच्छा जी। तो बस्ती में पहले कर लेता था जी। और आज भी मेरी बस्ती मास्टरी है जी। पर जब से एनिमा है तब से एनिमा से मैं कर लेता हूँ। और आज भी अगर एनिमा पोर्ट नीचे पड़ा है तो भी मैं उससे पानी सक कर सकता हूँ। अच्छा। इतना मतलब पेट में जो पेट के मसल्स है उसको ट्रेन किया हूँ कि उसको भी मैं शक कर सकता हूँ। मुझे जरूर नहीं है कि वो 5 फुट ऊपर रखना पड़े, ऊपर लटका है कि यानी क्या करना है, ऐसा जरूरी वो जरूरी नहीं है। उससे ही मैं शक कर सकता हूँ, इतना पावर। जी। निखिल जी, आप अभी अभी कह रहे थे कि आप बर्फ के अंदर भी कितने डिग्री तापमान में आप बिना शर्ट के, बिना कपड़े के आप टोटली बर्फ के अंदर भी रहते हो? वो ये है कि एक तुमो मेडिटेशन है जो लामा लोग करते हैं, बुद्धिस्ट लामा। वो लोग अपनी प्राण ऊर्जा का परिचय देने के लिए हर 5 साल ये मेडिटेशन करते हैं, जिसमें रात को 11 से लेके सुबह 4 बजे तक ये मेडिटेशन प्रक्रिया चलती है। जिसके अंतर्गत जो लामा है वो 4500 मीटर ऊपर पर्वत पे खुले आसमान के नीचे बर्फ पे वो नग्न हालत में सिर्फ लंगोट पहने हुए बर्फ पे रहता है। और प्राण ऊर्जा इतनी गर्मी अंदर पैदा वो करता है कि वो बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है और वो खुद पसीने से नहा लेता है। इतनी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा होती है और बाहर का टेम्परेचर माइनस होता है। जी। तो आपने ये अपने आप प्रयोग किया है। हाँ जी। हम दूसरी बात भी ये पूछना चाहेंगे कि आप वेट लिफ्टिंग करते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, कितना वेट लिफ्ट करते हो आप? मेरा नेशनल रिकॉर्ड है 420 केजी अलग अलग डेडली बेंच प्रेस और स्क्वाट में मैं लेता हूँ जी। और मैं नेशनल में भी मैं खिलाड़ी रह चुका हूँ जी। और इंटरनेशनल में भी मैं जाना था, तब ये कोरोना की वजह से मैं नहीं जा पाया जी। बाकी मैं 2017 से लेके 19 तक जी मैं पावर लिफ्टिंग में नेशनल में चैंपियन रह चुका हूँ जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपके जैसे लोग पूरे वर्ल्ड में अगर फेमस हो जाए या फिर आपको सब फॉलो करने लगे तो भी वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन बन जाएगा। दूसरी बात कि जो भी लोग वेट लिफ्टिंग के बारे में या फिर जिम जाने के बारे में या फिर बॉडी को कुछ पावरफुल करने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए लोग सबसे बड़ा फोकस करते हैं मिल्क की प्रोडक्ट के ऊपर। तो आप दूध के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो नहीं लेनी चाहिए जी। क्योंकि दूध है वो डाइजेस्टेबल नहीं है हमारे लिए जी। और उससे जो एनर्जी मिलती है वो बहुत कम है। हमें ऐसे मानो कि आप जेट इंजन को केरोसिन से चला रहे हैं, क्योंकि उसमें जो मिल रहा है इससे अच्छा है। मेरी बात आप सुनो,
मैं जब भी पावर लिफ्टिंग में जाता हूँ तो 2 दिन का निर्जला होता है। अच्छा। हाँ? तीसरे दिन मैं सिर्फ अल्फा अल्फा रंज का हाँ उसका ही जी। जूस पीता हूँ अरे वाह, क्या और बात है। वो आपके पी लिए के ही तो मुझे मेरा नंबर आता है। आपके लिए मुझे तालियां बजानी पड़ेगी, क्योंकि 2 दिन का निर्जला करने के बाद 420 किलो पावर लिफ्टिंग करना, वो भी नेशनल चैंपियन होके, ये बहुत ही अद्भुत बात है। दूध की प्रोडक्ट लेने का बिल्कुल ना करें आप। दूध कोई भी पैकिंग फूड, जी प्रोटीन लेते हैं, हाँ कार्ब्स का अलग वो लेते हैं, वो कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। तो जो रिचके के बारे में इन्होंने कहा, तो रिचका जो है वो भी हमारे पास उपलब्ध है। एनिमा के बारे में इन्होंने कहा, ये भी हमारे पास उपलब्ध है। यही वीडियो के नीचे हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप अल्फा अल्फा क्लिक करोगे तो उसका पाउडर भी मिल जाएगा और उसका आपको सीड्स भी मिल जाएगा और एनिमा पॉट भी मिल जाएगा। तो आप हमारे पास ऑर्डर कर सकते हो, तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हम पहुंचा सकते हैं। निखिल जी, आप अपनी बॉडी अगर हो सके तो बताइए कि आप कितने पावरफुल मसल्स रखते हो। जी। और आपको बोन फ्रैक्चर हो गया था, तो वो भी आपने एनेस्थेसिया के बिना क्योर करवाया था? बोन फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था जी। स्टूडेंट एल्बो, ये ओके। पूरा एल्बो जो हड्डी है जी। ये पूरी बड़ी हुई थी ओके और डॉक्टर कश्मीर रश्मि साय उन्होंने ये पूरी सर्जरी करवाई है ओके और यहाँ से हड्डी काटी गई है। अच्छा। और वो भी मैंने एनेस्थेसिया से बिना। ओके। तो एनेस्थेसिया के बिना इन्होंने ये सर्जरी भी करवाई है और 2017 से 100% रॉ फूड पे है। तो हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि पूरे विश्व में ऐसे भी लोग हैं। बाकी तो हमें सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे जो खाओ गली में बिजी होते हैं। सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम को खाना, रात को खाना। शरीर जो है वो पूरा रोग से ग्रसित हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने बिना मेडिसिन के इन्होंने कैंसर अपना क्योर कर दिया है और सिर्फ रॉ फूड पे। तो आपका कैंसर था वो किस चीज का था? ब्लड कैंसर। ओके। तो ओके ल्यूकेमिया। जी, क्रॉनिक ब्लड कैंसर था, ल्यूकेमिया, वो इन्होंने क्योर कर दिया है सिर्फ रॉ फूड पे। तो पूरे विश्व में जितने भी लोग देख रहे हो, वो सारे लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि पकाया हुआ खाना बंद कर दो और जैसे इन्होंने करके दिखाए वैसे भी आप करके दिखाओ। जी, लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप भुज में पत्रकार भी रहे हो पहले। हाँ। जी, तो आप पूरे विश्व को कुछ संदेशा दीजिए कि आपकी उम्र है 48, तो 48 के हो या 40 के हो या 80 के कोई भी इंसान हो, छोटे से लेके बड़े तक कोई भी इंसान हो, तो उनको अपनी हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, वो आप किसी को संदेशा दे सकते हो। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो जो पकाया हुआ भोजन है जी वो अब जब शरीर में जाता है और वो जो पूरी डाइजेशन सिस्टम से पसार होता है तो इतना गलीच और गंदा हो जाता है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। जी। आपको एनर्जी नहीं मिलती। आप समझे ये कि जेट प्लेन को आप केरोसिन से चला रहे हैं, वो चलेगा जरूर पर वो उड़ेगा नहीं। आपको अगर उड़ान भरनी है तो जो फूड जो जिस प्रकार से बनाया गया है वो प्राकृतिक तरीके से आपको लेना चाहिए। और इस हिसाब से जब हम रॉ फूड लेते हैं तो आप उड़ोगे जी। और आप कोई भी अचीवमेंट आप आराम से पार कर सकते हो। जी, तो अगर हमें उड़ान भरनी हो तो रॉ फूड के सिवाय और कोई इलाज नहीं है। तो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, पूरा अनुभव बताया ये 22 साल का, कि 22 साल से ये रॉ फूड से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अगर ऐसे ही पूरे विश्व में सारे लोग अगर फॉलो करना चालू कर देंगे तो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन हो जाएगा। सारी हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं होगी, मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी, डॉक्टर की कंसल्टिंग की कुछ जरूरत नहीं होगी। जो ईश्वर ने बनाया है जैसा है वैसा का वैसा अगर हम खाएंगे तो हमें कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। आपको और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में आके हमसे मिलना हो तो निःशुल्क में हम मार्गदर्शन करते हैं और हम अपॉइंटमेंट लेके आपसे मिल सकते हैं।
तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारी 500-700 से अधिक YouTube पे वीडियो है, वो देखिए, उसको फॉलो कीजिए। स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप यहाँ पे आए, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय। The winner is number 3434. Finally, we got our winner. एक बार जोरदार तालियां for number 3434. We got the winner of Title of Title. I request all the expected judge, all the guests, please come forward. To give the honor to our winner. અને ભુજના યુવાને સાધના વડે એનેસ્થેસિયા વગર કરાવ્યું ઓપરેશન, પીડા શામક દવાઓનો પણ કર્યો ઇનકાર। झपाटे करो, जवा दो, झपाटे करो। हाँ बस होल्ड करजो, पछी करजो। તબીબી જગતમાં વિજ્ઞાને અનેક શોધ આપી છે અને તેથી સામાન્ય મનુષ્યના ઇલાજમાં કષ્ટોને દૂર કરી શકાય છે, પણ ભુજમાં એક એવી ઘટના બની છે જે જાણીને સામાન્ય વ્યક્તિ પણ અચરજ પામી જાય। એક ક્ષણ માટે પોતે પણ એવી પીડાનો અહેસાસ કરી જાય તેમ છે। એક યુવાને સાધના વડે તબીબો પાસે જીદ કરીને પોતાના પેટનું ઓપરેશન કરાવ્યું છે અને તે પણ બેહોશની દવા લીધા વિના। જોઈએ એક અહેવાલ। નિખિલ મહેશ્વરી નામનો ભુજનો આ યુવાન બોડી બિલ્ડિંગ સહિતના શોખ ધરાવતો અને રૂષ્ટપુષ્ટ શરીર સાથે હરતો ફરતો જોઈને સામાન્ય રીતે એમ લાગે
કે તે સ્વસ્થ છે, પણ તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે બાઇક ચાલુ કરીને પોતાના ઘર તરફ જઈ રહેલો આ યુવાન એક હોસ્પિટલમાંથી બહાર આવ્યો છે અને થોડા કલાક પહેલા જ તેના પેટનું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું છે. પેટના નીચેના ભાગે 3 મોટા ચાંદાના ઓપરેશન બાદ આ યુવાનને 3 ચેકા મારીને 9 જેટલા ટાંકા લેવામાં આવ્યા છે. તેમાં પણ સૌથી મોટું આશ્ચર્ય એ છે કે તે ઓપરેશન દરમિયાન પણ હોશમાં હતો અને ઓપરેશન પછી પણ તે જાતે ચાલીને ઓપરેશન થિયેટરની બહાર આવ્યો હતો. એટલે અમે લોકો તો બધી જ ઓપરેશન એનેસ્થેસિયા સાથે જ કરતા હોઈએ છીએ, પણ આ કેસની અંદર દર્દીની સંપૂર્ણ તૈયારી હતી કે મારે એમણે યોગ કે સાધના એ દરમિયાન એ સ્ટેજ ઉપર કે હું પહોંચેલો છું કે મને કોઈ પેઇનનો અહેસાસ નહીં થાય અને તમે કરો, તમે તૈયારી સંપૂર્ણ રાખજો, પછી મને જરાક બી તકલીફ પડશે તો હું તમને જાણ કરીશ તો તમે એનેસ્થેસિયા ભલે આપજો, પણ અમને કોઈ એનેસ્થેસિયા આપવાની જરૂરત પડી નહોતી. આ યુવાન એવો દાવો કરે છે કે છેલ્લા 15 વર્ષથી તે પ્રાણાયામ સહિતની સાધના કરે છે, તેથી તે દર્દથી દૂર થઈ ગયો છે અને તેથી જ તબીબ પાસે કોઈ પણ પીડાશામક દવાઓનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો. તેના કહેવા મુજબ હરું છું, ફરું છું અને રોજિંદી રીતે ક્રિયાઓ કરું છું, તેમ છતાં મને કોઈ દર્દ નથી. સાધનામાં કરવાનું કાંઈ નથી, કારણ કે શરીર સાથે જે તાદાત્મ્ય છે એ તાદાત્મ્ય છૂટી જાય છે. જે રીતે તમે તમારા શરીરને જોઈ રહ્યા છો એ જ રીતે હું મારા ત્યારે શરીરને જોઈ રહેતો હોઉં છું. જ્યારે આ અવસ્થામાં હોઉં છું ત્યારે, જ્યારે ઓપરેશન ચાલતું હોય ત્યારે. પ્રાણાયામનો એક પ્રકાર છે, પ્રાણાયામ દ્વારા તમે તમારી જે ચેતના છે એના પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ લાવી શકો છો. પેટના ચાંદાનું ઓપરેશન તબીબી જગત માટે સામાન્ય છે, પણ બેહોશીની દવા એટલે કે એનેસ્થેસિયા લીધા વિના શરીરમાં ઓપરેશન થાય તે તબીબો માટે પણ આશ્ચર્યજનક હતું, કારણ કે હવે દુખાવો ન થાય તેવી સારવાર ઉપલબ્ધ છે જે તમામ દર્દીઓને અપાય છે. પણ આ કેસમાં આ યુવાને કંઈક અલગ જ સિદ્ધિ મેળવી છે તેમ કહી શકાય. હાલમાં યુવાનો પોતાની શારીરિકતાને લઈને જાગૃત થયા છે, ત્યારે ભુજના યુવાન નિખિલભાઈ મહેશ્વરી બોડી લિફ્ટિંગમાં અનેક નંબર મેળવી કચ્છને ગૌરવ અપાવ્યું છે. ભુજના રહેવાસી એવા નિખિલભાઈ મહેશ્વરી જેઓ બોડી બિલ્ડિંગમાં ઘણી જગ્યાએ નંબર 1 તરીકે સામે ઉભીને આવ્યા છે, ત્યારે નિખિલભાઈ આજે ઘણા વર્ષોથી બોડી બિલ્ડર તરીકે ઓળખાય છે. તેઓને વડોદરાથી બોડી બિલ્ડિંગ માટે પ્લેટફોર્મ મળ્યું હતું. વડોદરામાં નિખિલભાઈ 2 વખત બોડી બિલ્ડિંગ સ્પર્ધામાં રનર્સ અપ રહ્યા અને ત્યારબાદ એજ્યુકેશન માટે વર્ષમાં થોડા સમય માટે આ છોડી દીધું હતું, પરંતુ પાછો ભૂકંપ પછી આ બોડી બિલ્ડિંગનું પાછું શરૂ કર્યું હતું. 2 મહિના અગાઉ લખનઉ યુપી ખાતે પાવર લિફ્ટિંગની કોમ્પિટિશન હતી, જેમાં નિખિલભાઈ દ્વારા 460 કિલો જેટલું વજન ઉંચકી આખા ભારતની અંદર તેમનો પ્રથમ નંબર આવેલ હતો. ત્યારે તારીખ 14, 15 અને 16ના પૂના ખાતે પાવર લિફ્ટિંગની અંદર પણ તેમને 3 લિફ્ટ મળી હતી, જેમાં માસ્ટર 1, 2 અને 3, જેમાં જુનિયરમાં 80 જેટલા છોકરાઓ હતા, જ્યાં પણ તેમના દ્વારા 152 કિલોગ્રામ વજન ઉંચકી તેમનો પ્રથમ નંબર મેળવ્યો હતો. નામ નિખિલ મહેશ્વરી છે. વર્ષોથી હું બોડી બિલ્ડિંગ અને પાવર લિફ્ટિંગ કરતો આવ્યો છું. બોડી બિલ્ડિંગની વાત કરીએ તો લગભગ કચ્છમાં ભુજમાં એક પણ જીમ નહોતા, માત્ર વ્યાયામ શાળા. ત્યારથી મેં શરૂ કર્યું હતું. પછી વડોદરા જઈ અને થોડો મોટો પ્લેટફોર્મ મળ્યો કે ત્યાં એજ્યુકેશન મળતું હતું, એટલે વડોદરામાં મેં લગભગ 2 બોડી બિલ્ડિંગ કોન્ટેસ્ટમાં રનર્સ અપ રહ્યો છું. પછી મારું પીએચડી અને એ બધું એજ્યુકેશન હતું વચ્ચે છોડી દીધું. ફરીથી ભૂકંપ પછી બોડી બિલ્ડિંગને શરૂ કર્યું છે, સાથે પાવર લિફ્ટિંગ પણ છે. હા, એ પાવર લિફ્ટિંગમાં છે. 2 મહિના પહેલાં લખનઉ યુપી ખાતે પાવર લિફ્ટિંગ કોમ્પિટિશન હતી. એમાં કુલ 460 જેટલું વજન ઉંચકી અને આખા ભારતમાં પહેલો નંબર મારો માસ્ટરમાં આવ્યો છે. હાલની વાત કરું તો 14, 15, 16 નવેમ્બરના પૂના ખાતે પાવર લિફ્ટિંગની હતી, જેમાં માત્ર બેન્ચ પ્રેસ ગેમ હતી. એમાં મને 3 લિફ્ટ મળી હતી, જેમાં મેં સૌથી વધુ જુનિયરમાં માસ્ટર 1, 2 અને 3
બંને કેટેગરીમાં લગભગ જુનિયરમાં 81 છોકરાઓ હતા, માસ્ટર 1માં લગભગ જે 40ની ઉપરના જે છે એ લગભગ 20 જણા હતા. તદુપરાંત માસ્ટર 2 અને માસ્ટર 3માં પણ સારી સંખ્યામાં હતા. એમાં આખા જે ગ્રુપ છે એમાં મારો પહેલો નંબર આવ્યો. 152.5 કિલોગ્રામ જેટલું વજન ઉંચક્યું હતું અને આખા દેશમાં મારો નંબર ફર્સ્ટ આવ્યો. સ્ટ્રોંગ મેન તરીકે પણ મને એક અલગથી એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો અને ખુશીની વાત છે, કારણ કે ગુજરાતમાં જ બહુ ઓછા પ્લેયરો છે જે પાવર લિફ્ટિંગ કરતા હોય. તો કોરોનાની ત્રીજી લહેર ચાલી રહી છે ત્યારે એક ગુજરાતી માણસ નિખિલભાઈ મહેશ્વરી ખાસ ટુમો મેડિટેશન માટે હિમાચલ પ્રદેશમાં પહોંચ્યા છે. ટુમો મેડિટેશન એ એક ખાસ સાધના છે જેના માટે બુદ્ધિસ્ટ લામા બરફનો કોઈ પર્વત સિલેક્ટ કરે છે, જેના ઉપર તિબેટિયન કેલેન્ડરની તિથિ મુજબ એ તિથિની રાત્રે 11 વાગ્યાથી 4 વાગ્યા દરમિયાન બરફ ઉપર નગ્ન બેસી એટલે કે માત્ર લંગોટમાં આ ધ્યાન કરે છે, જેમાં પ્રાણ ઉર્જા થકી બોડીમાં એટલી હીટ ઉત્પન્ન થાય છે અને બરફ પણ પીગળવા લાગે છે. આ ધ્યાન પદ્ધતિને તિબેટિયન ભાષામાં ટુમો કહે છે, જેના માટે નિખિલભાઈ મહેશ્વરી હિમાચલ પ્રદેશમાં પહોંચ્યા છે. નિખિલભાઈ, તમે આજે ટુમો જે તિબેટિયન ધ્યાન પદ્ધતિ છે એની માટે હિમાચલ પ્રદેશ પહોંચ્યા છો, તો એ શું છે આ મેડિટેશન ટુમો? એકચ્યુઅલી જે ટુમો મેડિટેશન છે એ તિબેટિયન એક તબીબી પ્રોસેસ છે. જ્યારે જેમ આપણે જે ડૉક્ટરો જ્યારે બને છે પછી એને જે ડિગ્રી મળે છે એમ એ તબીબોની એક ડિગ્રી છે. હવે આમાં બને એવું છે કે જ્યારે એ લોકો સારવાર કરે છે, બરાબર, ત્યારે એમને આ ડિગ્રી મતલબ એને આ પદવી એનાયત થાય છે. પદવી જે ટુમો કરી શકે, જે પોતાના પ્રાણ જે ઉર્જા છે એના પર ટોટલ નિયંત્રણ લાવી શકે, એ વ્યક્તિઓ દ્વારા જ આ ટુમો કરવામાં આવે છે. ઘટના આપણે જે પ્રાચીન સમયમાં આપણે થોડું જોઈએ તો આજથી લગભગ 2000 વર્ષ પહેલા તિબેટમાં આખી પરંપરા શરૂ થઈ. જે આખા વિસ્તાર હોય એ વિસ્તારના અલગ અલગ ક્ષેત્રના ડોક્ટર હોય, એ તબીબો હોય. હવે ધારો કે અમુક વિસ્તાર છે જેમાં 400 માણસો રહે છે, તો 400 માણસોનો એક તબીબ હોય. હવે જો 400 માણસમાંથી કોઈ પણ માણસ બીમાર પડ્યો કે એને કંઈ થયું તો એની ટોટલ જવાબદારી તબીબની. તો એને એની દવા પણ એને નિઃશુલ્ક કરવી પડે અને 1 મહિના સુધી એને નિર્વાહનો જે ખર્ચ છે એ પણ તબીબને ચૂકવવું પડે એમ. એટલે બને ત્યાં સુધી કોઈ ત્યાં બીમાર ન પડે અને તબીબને એ ખબર પણ પડે કે ભાઈ હવે આ વ્યક્તિ અથવા આ બીમારીનું આ સંક્રમણ ફેલાવાનું છે. તો એના માટે એ લોકોએ એક પદ્ધતિ અપનાવી, ટુમો. હવે ટુમો એક એવી ધ્યાનની પદ્ધતિ છે જેના પર જે લામા છે એ બરફનું કોઈ એક પહાડ નક્કી કરે છે. એ પહાડ પર જઈ અને એ પહાડ પર એ બેસે છે અને પછી એની પોતાની પ્રાણ ઉર્જાથી એટલી શરીરમાં હીટ ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે કે ધીરે ધીરે એ બરફ પીગળવા માંડે છે અને એ બરફ એટલી બધી પીગળે છે કે રીસરનો એ 4 થી 5 ફૂટ ઊંડો ખાડો પડી જાય છે એમાં. તો આજે જ પદ્ધતિ છે એ છે ટુમો. એને ટુમો ધ્યાન કરવામાં આવે છે અને એ લોકો દર 5 વર્ષે એ તબીબોને આને રિપીટ કરાવે છે એમ, કે હજી સુધી એમાં પ્રાણ ઉર્જાનું લેવલ કઈ કક્ષાએ છે. એટલે દર 5 વર્ષે એ સર્ટિફિકેટ રિન્યુ થાય એમ દર 5 વર્ષે આ લોકો આ પ્રકારનું મેડિટેશન કરે છે. ટુમો એ તિબેટિયન ધ્યાન પદ્ધતિ છે. વાસ્તવમાં પ્રાચીન તબીબી માન્યતાને પ્રસ્થાપિત કરવાની રીત છે. પ્રાચીન સમયમાં તિબેટમાં કોઈ વ્યક્તિ બીમાર પડે ત્યારે તેની સારવાર અને નિર્વાહ ખર્ચ તબીબીને ચૂકવવો પડતો હોય છે.
ચિકિત્સકનો વિસ્તાર નક્કી કર્યા બાદ એ વિસ્તારમાં કોઈ વ્યક્તિ બીમાર પડે તો તે વિસ્તારના ચિકિત્સકને દવાઓ નિઃશુલ્ક આપવી પડે અને બીમાર રોગમુક્ત બને પછીના 1 માસ સુધીનો નિર્વાહ ખર્ચ પણ તબીબને મરીજને ચૂકવવાનો રહે છે અને બીમારીથી દર્દીનું મૃત્યુ થાય તો ચિકિત્સકને દેશ નિકાલની સજા પણ થતી હોય છે. માટે તબીબને મોટા પરીક્ષણમાંથી પસાર થવું પડે પછી જ તે ચિકિત્સક તરીકે માન્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. આ પરીક્ષણમાં તબીબ તેની પ્રાણ શક્તિને દાવ ઉપર લગાવી સફળ બનતો, જેમાં આગ ઉપર ચાલવું, અમુક સમય સુધી સાયનાઇડ જેવા ઝેરી કેમિકલ પીને વમન કરવા, કાતિલ ઠંડીમાં બરફની ચટ્ટાન ઉપર બેસી પોતાની પ્રાણ ઉર્જા થકી શારીરિક ગરમીથી બરફને પીગળાવી જેવા પ્રયોગો કરી પોતાની પ્રાણ શક્તિનો પરિચય આપવાનો હોય છે અને દર 5 વર્ષે આ પ્રયોગો દ્વારા ફરીથી પ્રાણ ઉર્જાનો પરિચય આપવાનો હોય છે. બુદ્ધિસ્ટ લામા સ્નાન નથી કરતા કારણ કે આગ અને પાણી એ વિપરીત માટે શરીરમાં ઉત્પન્ન થયેલી પ્રાણ ઉર્જાને પાણી ધોઈ નાખે છે. તેઓ ટૂમો ધ્યાન પછી પણ કટ્ટી સ્નાન કરે છે. છાતીથી નીચેનો ભાગ ગરમ પાણીથી સાફ કરે છે. આમ ટૂમો ધ્યાન તબીબો માટે શરૂ કરાયું, પણ એ પ્રાણ ઉર્જા માપવાનો એકમ હોવાથી કોઈ પણ લામા આ પ્રયોગનો લાભ લઈ તેની પ્રાણ ઉર્જાની સ્થિતિનો તાગ લઈ શકે છે. હા, અત્યારે તમે વેધર જોઈ રહ્યા છો, સ્નોફોલની બધી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. પાછળ જે પર્વત દેખાઈ રહ્યો છે ત્યાં સ્નોફોલ થઈ જ રહ્યો છે. એ ડુંગર પર સ્નોફોલ અત્યારે થઈ રહ્યો છે અને લગભગ ટેમ્પરેચર બહુ જ ડાઉન જાય છે. જ્યાં અમે તુમો કર્યું હતું ત્યાં તો -8 ડિગ્રીથી પણ નીચે તાપમાન હતું, જ્યારે અત્યારે લગભગ -2-3 જેટલું તાપમાન લાગી રહ્યું છે. કરવાનું હોય છે, કેટલા કલાક કયા પ્રકારની સાધના હોય છે? એ લગભગ 11-11:30 એ ધ્યાન પદ્ધતિ હોય. 11:30 અમારે બેસવાનું હોય છે. બધા કપડાં કાઢી માત્ર લંગોટ પહેરવાની હોય છે. લંગોટ પહેરી અને એ જે બરફની ટેકરીઓ હોય છે એના પર બેસી જવાનું હોય છે. જે 4 કે 8 લામા હોય એ એક હરોળમાં બેઠા હોય. બસ પછી એ પ્રાણ ઉર્જા ને ઉત્પન્ન કરવાનું છે. પ્રાણ ઉર્જાને લીધે શરીરમાં એટલી બધી હીટ ઉત્પન્ન થાય છે જેને લીધે આજુબાજુનો બરફ પોતે પીગળવા માંડે છે. આની માટે કોઈ અલગથી અભ્યાસ કરવાની જરૂર હોય છે? એના માટે તમારે પ્રાણ શરીર છે એ પ્રાણ શરીરને અનુભવ થવો જોઈએ. એમ એક છે કેટલા દિવસની આ સાધના હોય? એટલે પેલે આપણું આ સ્થૂળ શરીર જે દેખાય છે એ શરીર આવે, પછી સૂક્ષ્મ શરીર છે અને પછી જે આવે છે એ પ્રાણ શરીર આવે છે. પ્રાણ શરીર એ સૂક્ષ્મ શરીરથી પણ થોડું આગળ વસ્તુ છે. એ પ્રાણ ઉર્જા આખા શરીરમાં વ્યાપ્ત છે. આ સાધના કેટલા દિવસની હોય છે? સાધના તો એની વર્ષો પહેલા મેં કરી છે અને લગભગ એ લોકોની 40 દિવસની સાધના હોય છે લામાઓ પાસે. ફાયદા કયા પ્રકારના ફાયદા થાય મનુષ્ય જાતના શરીર માટે? એક તો આપણે નિરોગી રહીએ, જેમ કે અત્યારે કોરોના છે. કોરોના કે કોઈ પણ મહામારી તમારા શરીરને ટચ નહીં કરે, કારણ કે શરીર એકદમ પ્રાણવાન. જ્યારે તમારા પ્રાણ શક્તિ નિમ્ન સ્તરે જાય છે ત્યારે તમને કોઈ રોગ થાય છે. જ્યારે તમારી પ્રાણ ઉર્જા કે પ્રાણ શક્તિથી તમારું શરીર ભરપૂર હોય છે ત્યારે એ તમને કોઈ પ્રકારના વાયરસ કે બેક્ટેરિયા નથી આવી શકતા. અને એના માટે મેઇન વસ્તુ છે તમારું ખોરાક. જ્યારે તમે રાંધેલું ભોજન લ્યો છો ત્યારે તમારી પ્રાણ ઉર્જા ધીરે ધીરે નિમ્ન થતી જાય છે અને એ બીમાર તમે પડો છો. હું લગભગ કાચું જ ખાઉં છું અને 2 દિવસમાં 1 વખત કાચું લઉં છું. એમ અત્યારે હિમાલયમાં છું તો લગભગ ખાવાનું લગભગ ઓછું હોય છે અને પાણી પણ ખૂબ જ ઓછું પીવાનું હોય છે, જેથી તમારા શરીરમાં પ્રાણ ઉર્જા કે પ્રાણ જે છે એ આપોઆપ ઉત્પન્ન થાય છે. અને પ્રાણ ઉર્જાને ઉત્પન્ન કરવાનું માત્ર ને માત્ર એક જ સાધન છે, તમારો નિર્જળા ઉપવાસ. ગ્રંથોમાં નિર્જળા ઉપવાસનું જે મહત્વ છે એ માત્ર તમારી પ્રાણ ઉર્જાને ઉપર લાવવા માટે જ છે. સલ્ફરની અતિ નિમ્ન માત્રા ધરાવતું ડીઝલ મૂળ કચ્છના અને વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતો યુવાન નિખિલ માહેશ્વરી એક અનોખો નિર્ણય લઈને હેરતઅંગેજ પ્રયોગો કરી રહ્યો છે.
વડોદરાની યુનિવર્સિટીમાં ભાષા વિજ્ઞાનમાં PhD કરી રહેલો આ યુવાન વિશ્વભરમાં યોગનો વ્યાપ વધે તે માટે રૂપમ સિનેમા પાસે આવેલ સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે આગ પરથી ચાલવું, છાતી પરથી કાર ચલાવવી જેવા પ્રયોગો કરે છે. વિશ્વ આખું જ્યારે વ્યસનમાં ડૂબતું જાય છે ત્યારે નિખિલનો ધ્યેય આજના યુવાનોમાં યોગનો પ્રચાર પ્રસાર થાય અને વ્યસનમાંથી મુક્તિ મળે તેવો છે. આ સંદર્ભે વધુ માહિતી આપતા નિખિલ સેટેલાઇટ ચેનલના સંવાદદાતા રાકેશ બાળગીરને જણાવ્યું હતું કે જે જીવનના નૈતિક મૂલ્ય છે એના પર મારે ફોકસ કરવાનું છે અને મારે થોડુંક વડોદરામાં અને ગુજરાતમાં આખું યોગાનું નેટવર્ક ઊભું કરવાનું છે મારે, જેના દ્વારા એક તો વ્યસન મુક્તિ પ્લસ જે નૈતિક રીતે આપણે થોડા ડાઉન છીએ એને ઉપર લાવવા માટે, કારણ કે ધર્મ સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. સેકન્ડ કે વિશ્વમાં અત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ, વિકટ પરિસ્થિતિ ચાલે છે, એ પરિસ્થિતિને જો બચાવવી હોય તો માત્ર ધ્યાન અને યોગ સાધના સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. બસ આ જ કારણ છે મુખ્ય. અત્યારે તમે આ જે ચાલીને બતાવો છો, કોલસા એની પર ચાલીને બતાવો છો, તો એ દરેક વ્યક્તિ કરી શકે છે? ના, દરેક વ્યક્તિ તો ન કરી શકે, કારણ કે એમાં એવું હોય છે કે જેને પ્રાણાયામ અને યોગની સાધના કરેલી છે એ વ્યક્તિ કરી શકે, અને એની અલગ સાધના હોય છે. એકચ્યુઅલી શું છે કે મન અને શરીર સાથે સંબંધ હોય છે. પ્રાણાયામની એક અવસ્થામાં અપાન ઉદાન એ અલગ અલગ એના સ્ટેજ છે પ્રાણના. તો એ વાયુ ઉપર તમે થોડું નિયંત્રણ લાવી શકો એટલે આવા બધે તમે ચમત્કાર કરી શકો છો. પાણી પર તમે ચાલી શકો, એ બધું સંભવ છે. અને લામાઓ પાસે મેં ઘણી બધી આના કરતાં પણ સારી બધી વિધિઓ મેં જોયેલી છે. હવે આ ગાડી પણ જે એમ્બેસેડર તમારા શરીર પરથી ચડાવવામાં આવી, હવે એ વખતે એ મુવમેન્ટ તમને કેવી લાગી? એકચ્યુઅલી તો હું ત્યારે છે ને અચેતન અવસ્થામાં હોઉં છું. એ પ્રાણાયામની સ્થિતિમાં માણસ અવચેતન, ચેતન અને અચેતન વચ્ચે એક અવચેતન અવસ્થા છે મનની, એ અવસ્થામાં મન ત્યાં ચાલ્યું જાય છે. એટલે એ સમયે તમે પોતાનો શ્વાસ રોકીને રાખો છો? હા, પ્રાણાયામમાં ત્યારે તો શ્વાસને પૂરેપૂરું રોકવું જોઈએ. જે ટાયરનો સિદ્ધાંત છે, ટાયરમાં વચ્ચે હવા છે માટે જ ગાડી ચાલે છે, એ જ સિદ્ધાંત સેમ ફેફસામાં લાગુ પડે છે. ફેફસામાં પણ જે વાયુકોષો હોય છે, વાયુકોષોમાં એ જ દબાવ લાગે છે, અને એટલે જ હાર્ટ પર એની અસર નથી થતી. કારણ કે દેશના પ્રાદેશિક શેર બજારોને વધુ કાર્યક્ષમ